اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مردوں کے لیے تو حور کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر کیا، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو بھی جنتی مرد ملیں گے؟ یا پھر عورتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں شادی شدہ ہوتی ہیں، تو کیا ان کے شوہروں کو جنت میں ملیں گے؟ یا جو کنواری مر گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو طلاق شدہ ہو کر کے مری ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس طریقے کے بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہوگی کہ جنت میں عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ناظرین کہ اگر کسی عورت کے ذہن میں اس قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ سوال پیدا ہونا نیچرل ہے۔ جنت کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی جو ذہن ہے، ایک مومن جو ہے وہ جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ صحابہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں بہت سارے سوالات کرتے تھے۔ ترمذی کی 2526 2526 نمبر کی صحیح روایت ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ الجنت ما بناؤہا، جنت کی عمارت کس چیز کی بنی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی جنت کی عمارت اس چیز کی بنی ہو۔ تو صحابہ نے ایسے سوالات کیے ہیں۔ اس طریقے کے سوالات ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف سوال نہیں کرنا ہے بلکہ تیاری بھی کرنا ہے۔ جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی، جنت آرزوؤں سے نہیں ملے گی، جنت کے لیے عمل صالح کرنا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 72 کے اندر وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جو تم کو ملی ہے جنتیوں، یہ تمہارے نیک عمل کے وجہ سے تم کو ملی ہے۔ لہٰذا اگر دل میں جنت میں جانے کا شوق ہے تو ساتھ میں ہمیں نیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جنت جیسے عورت مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل مرد کرے اس کو جنت ملے گی عورت کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے جینڈر کی بنیاد پر یعنی جنس کی بنیاد پر مرد اور عورت کے درمیان جنتی ہونے میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 124 124 نمبر کی آیت میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اس کے ساتھ کھجور کی گٹھلی اور اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سب سی جھلی ہوتی اس کے برابر بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کو جو ہے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو جنت میں کیا ملے گا۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو انسانی نفس چاہتا ہے، جس میں لذت ہے، جو انسان کی خواہش ہے، وہ تمام چیزیں جنت میں ملیں گی۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ ہر عورت اور مرد کو یہ بات جان لینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 48 کے اندر لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، جنتیوں کو سورہ ہجر کی آیت نمبر 48 سے معاف کیجیے کہ جنتیوں کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی اور جنتی جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتیوں کو جنت کے اندر وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور جس کے اندر نفس کو لذت ملے گی، اور جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتیوں کو، مردوں کو، جنتی جو مرد ہوں گے ان کو تو حور ملے گی، اور حور کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر کیا، مگر عورت کو کیا ملے گا اس کی وضاحت قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے، اس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، بندوں کو جواب دہ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اپنی حکمت بیان کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ حکمت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ جہاں تک عورتوں کے لیے جنت میں جو ان کو مرد ملے گا اس کا تذکرہ اگر قرآن میں نہیں کیا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ فطری طور پر حیا والی ہوتی ہے۔ مرد کے اندر جس ٹائپ کی عورت کی شہوت اور خواہش ہے اس ٹائپ کی عورت کے اندر مرد کی خواہش نہیں ہے۔ مرد اپنی خواہش کا جس طریقے سے اظہار کرتا ہے اور مرد کو عورت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے جنت کا، عورت کی جو فطری شرم و حیا ہوتی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ عورت کو اسی لیے رب العالمین نے عورت کی فطرت کی وجہ سے مردوں کا ذکر کر کے شوق نہیں دلایا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما ذکر الزوجات للازواج لان الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، کہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو جو عورتیں ملیں گی ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ طالب ہوتا ہے، وہ اصل میں عورت کا طلبگار ہوتا ہے اور عورت کی رغبت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی بیویوں کا ذکر کیا گیا۔
लेकिन इसका कतान ये मतलब नहीं है कि औरतों के जोड़े जन्नत में नहीं होंगे, बल्कि उनके भी बनी आदम में से जोड़े होंगे। अब वो जोड़े कैसे होंगे, तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि दुनिया में औरतों की सिचुएशन क्या होती है। तो टोटल कुल मिलाकर के औरतों की 6 सिचुएशन होती है जो वो जन्नत में जाएंगे। तो इन 6 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन का सामना उसे करना पड़ेगा। एक औरत वो होती है जो शादी से पहले मर गई, दुनिया में शादी उसने की नहीं, कुंवारी थी, मर गई। दूसरे नंबर पर वो औरत होती है जिसने किसी से शादी की, तलाक हो गया। अब तलाक के बाद अभी उसने किसी से निकाह नहीं किया और उसी हालत में वो मर गई। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि औरत ने किसी से शादी की और वो जो शौहर था उसका दुनिया में, वो जन्नत में नहीं जा सका। औरत तो जन्नती है, शौहर जन्नती नहीं। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि औरत तो जन्नती है लेकिन शौहर जन्नती नहीं है। चौथी सिचुएशन ये है कि औरत ने किसी से शादी की, किसी मर्द के निकाह में थी और मर्द के पहले वो औरत दुनिया से इंतकाल कर गई, उसी के निकाह में थी और दुनिया से चली गई। पांचवी सिचुएशन ये है कि औरत का शौहर मर गया, औरत बेवा हो गई और फिर उसके बाद उसने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, उसी मर्द की जिससे उसने निकाह किया था और वो शौहर मर गया था, उसी की बेवगी की हालत में वो बेवा थी और उसी हालत में बीवी का इंतकाल हो गया। और छठी सिचुएशन ये है कि शौहर मर गया और उसने किसी और से औरत ने निकाह किया। तो ये टोटल 6 सिचुएशन है। अब इन 6 हालात में औरत का हाल जन्नत में क्या होगा, आइए इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अगर कोई औरत शादी से पहले मर गई तो अल्लाह ताला दुनियावी जो जन्नती मर्द होंगे उनमें से किसी मर्द से उस औरत का निकाह जन्नत के अंदर कराएंगे। वो औरत जन्नत में अकेली नहीं रहेगी, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 2834 नंबर की सही रिवायत है, आपने फरमाया, मा फिल जन्नति आज़ुबु, जन्नत के अंदर कोई कुंवारा नहीं होगा, कोई सिंगल नहीं होगा। तो जो औरत दुनिया में कुंवारी मरी है, बगैर शौहर के मरी है, उसको जन्नत में अल्लाह ताला बनी आदम में से, इंसानों में से किसी मर्द के साथ उसका निकाह कराएंगे। इसीलिए शेख इब्न उसैमीन कहते हैं, इज़ा लम ततज़व्वज फी दुनिया फ़इन्नल्लाह तआला युज़व्विजुहा मा तक़र्रु बिहा ऐनुहा फिल जन्ना। अगर और दुनिया में बगैर शादी किए हुए इंतकाल कर गई है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसका निकाह ऐसे मर्द से करेंगे जिससे उसकी आंख ठंडक हो जाएगी, उसकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। इसलिए कि जन्नत में जो नेमतें होंगी वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी है, और उन्हीं नेमतों में से जोड़े की नेमत भी है। जब मर्दों को उनका जोड़ा मिलेगा तो औरत को भी उसका जोड़ा मिलेगा। इसी तरीके से जो औरत मुतल्लका होकर के मरी है, शौहर ने तलाक दे दिया और अब अगला निकाह होने के पहले वो इंतकाल कर गई, तो उसको भी अल्लाह ताला अहले दुनिया में से, दुनिया के इंसानों में से जो जन्नत में जाएंगे उनमें से औरत के पसंदीदा मर्द से उसका निकाह अल्लाह ताला करा देंगे। इसी तरीके से ये बात याद रखें कि अगर बीवी जो है शादी के बाद मरी है और किसी शौहर के साथ वो निकाह में थी और शौहर मर गया और फिर उसके बाद उस औरत ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, तो जिसके साथ निकाह में वो दुनिया में थी उसी शौहर के साथ वो आखिरत में भी होगी, जन्नत में भी होगी। लेकिन हाँ, अगर औरत ने अपने शौहर के मरने के बाद किसी और से निकाह कर लिया या किसी शौहर ने तलाक दे दिया, इसने किसी दूसरे से निकाह कर लिया, तो जिससे लास्ट में जिसके निकाह में थी औरत, अपनी मौत के टाइम जिसके निकाह में बीवी थी, उसी के साथ वो जन्नत में होगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा इम्रातिन तुवफ़िया अन्हा ज़ौजुहा, जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, फ़तज़व्वजत बअदहु, और उसके इंतकाल के बाद औरत किसी और से निकाह कर ले, फ़हिया लिआखिरि अज़वाजिहा, तो वो जन्नत में अपने आखिरी शौहर के साथ रहेगी। ये हदीस सही है, इसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सहीहा के अंदर 1281 नंबर के तहत इसको सही करार दिया है। और यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, जो आपकी बीवियां हैं, जो हम सबकी माएँ हैं, उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि वो नबी के बाद कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो तमाम अज़वाज दुनिया में भी अल्लाह के नबी की बीवियां हैं और आखिरत में भी अल्लाह के नबी की बीवियां हैं। इसलिए उनको दूसरा निकाह करने की, नबी के इंतकाल के बाद, नबी की वफात के बाद उनको निकाह करने की परमिशन नहीं दी गई। यहां एक डाउट पैदा होता है कि जब औरत शौहर के साथ ही जन्नत में रहेगी, जिस शौहर के निकाह में थी उसी शौहर के साथ जन्नत में वो रहेगी, तो हम जब जनाजा की नमाज पढ़ते हैं तो हम जनाजे की नमाज में जो दुआ पढ़ते हैं उसमें एक लफ्ज ये भी इस्तेमाल करते हैं, वअब्दिलहा ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहा, ऐ अल्लाह इस औरत को इसके शौहर से बेहतर शौहर दे दे। तो बेहतर तो फिर मिलेगा ही नहीं, जो दुनिया में था वही मिलेगा। तो यहां ये बात याद रखें कि अगर वो औरत किसी के निकाह में थी तो मतलब ये हुआ कि शौहर तो वही रहेगा लेकिन सिफात के एतबार से इससे बेहतर हो जाएगा। जाहिर है कि दुनिया में मर्दों के अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, अखलाकी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, वो सारी कमजोरियां अल्लाह ताला जन्नत में दूर कर देगा। जन्नत में सारे के सारे मर्द और सारे के सारी औरतें जो होंगी वो खूबसूरत होंगे, हर एतबार से कंप्लीट होंगे और एक दूसरे का हक मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे। लेकिन यहां एक बात ये याद रखें
कि दुनिया में जितनी औरतें हैं उनके निकाह में, एक औरत के निकाह में एक ही शौहर आएगा। जैसे दुनिया में एक औरत एक से ज्यादा निकाह नहीं कर सकती, औरत की जो अपनी एक मखसूस फितरत है, जो नेचर है उसका तकाजा है कि एक औरत एक से ज्यादा शादी ना करे। वही हाल जन्नत में भी होगा, एक ही शौहर उसका होगा। एक मर्द की तो कई बीवियां होंगी, एक मर्द के लिए तो कई हूरें होंगी, मगर एक औरत के लिए एक ही शौहर होगा, एक से ज्यादा शौहर नहीं होगा। तो ये चंद अहम बातें थी जन्नत में औरतों के ताल्लुक से। अगर इस ताल्लुक से अभी भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या अलग से सवाल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाए, रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमसे हमारी जो खताएं हो जाए रब्बुल आलमीन उनसे दरगुजर करके अपनी जन्नत में हम सबको मकाम अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना।